오랜 시간 사랑받아온 우리의 온천. 그러나 시대가 변하면서 여가 생활이 다양화되고 온천이 난개발되는 등 여러 가지 이유로 온천의 가치가 예전보다 떨어진 것이 사실인데요. 그런데 1970년대까지만 해도 신혼여행하면 온양온천이었습니다. 인생의 행복한 순간과 함께할 만한 좋은 여행지였던 거죠. 전국적으로 명성을 떨쳤던 우리 지역의 온천. 다시 예전의 영광을 되찾을 수는 없는 걸까요? 단순 그 온천용만으로는 관광객을 끌어들이기에는 한계가 있습니다. 따라서 온천 지역의 주변 관광지와 연계하여 패키지 상품 개발이 필요합니다. 그리고 즐길 거리, 먹거리, 볼거리와 연계한 다양한 문화 콘텐츠 상품 개발이 필요합니다. 끝이 보이지 않는 장대한 호수와 호수를 따라 줄줄이 자리 잡은 예쁜 집들. 자연과 어우러져 그림 같은 풍경을 선사하는데요. 스위스의 깊고 푸른 아름다움을 고스란히 보여주는 발렌 호수를 지나 루이커바트로 향합니다. 스위스 남부 발리스주에 위치한 조용하고 고즈넉한 마을 루이커바트. 마을을 감싸고 있는 거대한 암벽 갯미고개가 정말 인상 깊죠. 루이커바트는 로마 시대부터 온천으로 유명했던 스위스의 전통적인 온천지인데요. 호수를 뜻하는 럭화, 목욕을 뜻하는 바드가 합쳐져 마을의 이름이 된 만큼 온천으로 유명합니다. 루이커바트의 대표적인 온천 알펜테름을 찾았는데요. 따사로운 햇살을 맞으며 사람들이 온천을 즐기고 있네요. 파란 하늘 아래 알프스의 경치를 병풍 삼아 온천을 즐길 수 있다는 점이 이곳 루이커바트의 가장 큰 매력입니다. Vertragen und das Wasser, das machen wir jeden Tag 2 Stunden, um einfach das auf die Körper einwirken zu lassen. Das ist unser Grund, warum wir hier sind. Da sagen wir ungefähr 150, 180 Tage pro Jahr, also fast die Hälfte. Wir haben eine Wohnung hier. 루이커바트는 독일, 프랑스, 러시아, 스페인 등 다양한 나라에서 매년 대략 10만 명이 방문할 정도로 인기가 높은데요. 온천과 함께 즐길 수 있는 프로그램들이 많기 때문입니다. Viele kommen her, einfach um die Gegend zu genießen, wandern, Skifahren, Mountainbiken, das volle Programm, das wir hier bieten und genießen einfach die Umgebung und dazu noch die Bäder hier in der Alpentherme. 이번에는 환상적인 경관을 자랑하는 피졸산 아래 오롯이 자리 잡은 바드라가츠로 가볼까요? 이곳 역시 전통을 자랑하는 온천지인데요. 타미나 계곡의 바드 파페르에서 바드라가츠까지 흐르는 온천수는 그 유래를 1242년까지 거슬러 올라가야 찾을 수 있을 정도로 오래된 역사를 자랑합니다. 1623년경 온천장이 최초로 세워진 후 그 명성이 더 높아졌다고 하는데요. 타미나 온천은 웅장한 알프스의 멋진 경관을 바라보며 온천을 즐기는 넓은 실외 온천 풀장과 2개의 실내 온천이 큰 사랑을 받고 있습니다. 무엇보다 마을의 주변 환경을 이용한 하이킹, 사이클, 골프 같은 스포츠부터 카지노와 같은 오락거리까지 즐길 거리가 다양한데요.
사실 온천의 진정한 가치는 자연 발생한 따뜻한 물이 가진 신비한 힘에 있지 않을까요? 그 가치를 제대로 발전시키고 있는 바드라가치로 가봅니다. 온천에서 운동하는 것이 일반적인 운동보다 높은 효과를 얻을 수 있다고 하는데요. 관절에 무리가 없고 부드럽게 움직일 수 있기 때문에 쉽게 운동할 수 있다는 것도 큰 장점입니다. 온천과 피트니스를 결합한 프로그램이 재밌어 보이는데요. 일반적인 운동 효과뿐 아니라 온천수의 피부 미용 효과까지 느낄 수 있어 많은 사람들이 타미나 온천을 찾습니다. Rainer Maria Rilke war hier, Victor Hugo war hier, Johanna Spiri war hier und das war so ein bisschen die Basis und die Weiterentwicklung der jahrhundertelangen Badetradition, die wir hier jetzt mit einem modernen und futuristischen Bad hier fortführen. 독일 바이에른에 위치한 휴양도시 바트키싱엔. 이곳에선 온천 치료를 전문적으로 하는 노인 요양시설을 도시 곳곳에서 흔하게 발견할 수 있는데요. 노인들을 위한 도시라는 별명을 가지고 있을 정도입니다. Das Solebad ist salzhaltig und es bildet einen Säuremantel um den Körper, fördert die Durchblutung. Es wird auch angewandt gegen Hautkrankheiten, zum Beispiel Psoriasis, wirkt auf die Gelenke, auf die Knochen, schmerzlindernd. Da verwenden wir das hier an bei uns. 특히 이곳에선 온천을 통해 병을 치료하는 것보다 그에 앞서 병을 예방하는 건강관리 프로그램을 강조하고 있는데요. Und der Rücken ist schon besser geworden. Mindestens 3 Monate dauert, bis die Wirkung einsetzt. 장기적인 온천 방문으로 건강을 지키려는 사람들을 주 고객으로 삼고 있습니다. Seit 2 Monaten schon. Damit das Bewusstseinsprozess bei dem Menschen auch da ist, dass er sagt, nein, ich bin nicht krank, ich will was für meine Gesundheit tun, damit ich noch älter werde und noch eine höhere Lebensqualität habe. Das bedeutet, wir sprechen die Gäste direkt an. Direct Mailing, Imagewerbungen in internationale Zeitschriften, gerade wieder einige Aktivitäten im Bereich in der russischen Markt gemacht. Also wir wollen versuchen, einen Dialog aufzubauen mit unseren potenziellen Kunden. Und das ist Direct Marketing, Telefonmarketing. 바트 크로징겐에서도 다양한 온천 치료를 만날 수 있는데요. 따뜻한 온천에서 신나게 몸을 흔드는 아쿠아 체조가 재밌어 보이죠? 온천수가 온몸의 긴장을 완화시켜 통증이 적어지기 때문에 뼈와 관절, 근육에 문제가 있는 사람들도 운동하기 쉽습니다. 온몸을 움직이는 아쿠아 체조 외에도 병의 정도와 상태에 따라 각각 온천욕의 방법이 다양한데요. 이렇게 전문가의 도움을 받아 치료 부위에 부드럽게 부분 온천을 하기도 하고요. 치료 부위에 온천수로 압력을 주기도 합니다. 특히 이곳의 온천은 미네랄이 풍부하고 이산화탄소의 농도가 높아서 온천의 미세한 거품이 피부 혈관과 신경을 자극하는 데 효과적이라고 하네요. Ich bleibe 3 Stunden hier, auf Wiedersehen. 3 Stunden hier und ich bewege meinen Körper und auf diese Weise bleibe ich gesund. 많은 분들이 이곳의 온천을 찾아와 운동과 휴식으로 건강을 찾고 있습니다. Können Sie kurz erklären, was für Probleme haben Sie und dann inwiefern ist hier gut? An der Wirbelsäule und da in den Knien, und in den Handgelenken. Haben Sie Schmerzen oder? Ja, aber schon 50 Jahre lang. Ja. Sehen Sie da entlang, und das sieht
kommt da oben runter, da unten rein. Und wenn man im Wasser ist, dann ist es entlastet. Dann hat man keine Schmerzen mehr. 비타 클래시카에는 인도, 터키, 일본의 문화를 접목한 특색 있는 탕도 있는데요. 다양한 테라피와 메디컬 스파가 발달한 유럽의 온천. 그렇다면 우리는 어떨까요? 조선시대로 돌아가 보니 우리의 온천에서도 보양 온천의 뿌리를 발견할 수 있었습니다. 온양 관광호텔에 들어서면 좌측에 자리 잡은 신정비를 만날 수 있는데요. 따뜻한 온천지인 온양에서 냉천을 발견했다 하여 신기한 일이라 여긴 세조가 비석을 세웠습니다. 바로 이 신정비는 온천의 역사를 우리에게 보여주는 증거인 셈인데요. 지금은 비록 옛 모습은 사라졌지만 온양 관광호텔에 있는 바로 이곳이 왕의 치료와 휴식을 위한 행궁이 있었던 곳입니다. 호텔 내부의 전시관에서 많은 자료를 볼 수 있는데요. 온양 행궁도를 통해 당시 행궁의 배치와 형태를 유추해 볼 수 있습니다. 일반적인 행궁과 달리 온양 행궁엔 별도의 건물이 보이는데요. 바로 온천입니다. 그래서 온양 행궁의 정전은 최소한의 규모로 왕의 권위는 살리되 실용적으로 지었는데요. 온천을 위한 궁궐이기 때문에 형식에서는 다소 벗어난 역사상 유례가 없는 독특한 건물입니다. 뛰어난 치료 효능과 지리적 여건 때문에 조선시대 많은 왕들에게 사랑받았던 온양 행궁. 세종대왕도 안지를 치료하기 위해 온양 행궁을 즐겨 찾았다고 합니다. 과인이 안지를 얻은 지 이미 10년이 되어서 중요한 정사를 제외하고는 모든 일을 축소하여 심신을 편히 할까 하오. 전하, 전에 안지를 앓는 사람에게 목욕을 시켜 시험을 하였사온데 모두 효력이 있었사옵니다. 청하옵건대 온천으로 행행하시어 신민의 소망에 부응하게 하옵소서. 지금이 농사철이니 과인의 행차가 백성들을 고단하게 할 것이요. 전하, 전하께서는 만백성의 어버이시니 전하께서 옥체 강령하셔야 이 나라가 살 것입니다. 부디 청하건대 온천으로 행행하옵소서. 동의보감을 보면 온천의 효능에 대해 적어놓은 기록이 있는데요. 세종대왕이 힘들어했던 안지뿐 아니라 힘줄과 뼈가 저리는 증상과 피부병에 온천수가 효험이 있다고 기록하고 있습니다. 그런데 온천수는 정말 효과가 있는 걸까요? 우리는 대전대 천안 한방병원과 함께 실험을 시작했습니다. 먼저 비만이 있는 어린이들을 대상으로 실험해봤습니다. 요즘 우리 아이들 중에서 소아비만의 비율이 점점 높아지고 있어 문제인데요. 과연 온천수 입욕으로 이 문제를 해결할 수 있을까요? 이번에는 어머님들입니다. 자녀를 키우느라 허리 한번 펴기 어려운 어머니들은 무릎도 허리도 안 아픈 곳이 없는데요. 제일 아픈 곳은 무릎이고요. 그다음에 허리도 협착증이 있고 또 어깨도 이렇게. 우리 어머님은 어디가 안 좋으신 걸까요? 4년 전 허리 수술을 하셨는데 그 후에도 골반 위쪽으로 통증이 심하시다고 하시는데요. 걸을 때 여기가 땡기네요. 네, 빨리빨리 못 움직이고 살살 움직여야 되니까. 온천욕은 과연 요통, 경항통에 얼마나 효과를 보일까요? 그리고 아이들에겐 어떤 변화가 찾아올까요? 온천에서 신나게 운동하는 친구들을 보니 좋은 효과가 있었으면 좋겠네요.
요즘 여러분은 온천에 자주 가시나요? 사실 요즘엔 온천보다 더 친숙한 게 찜질방 아닌가 싶은데요. 목욕과 사우나는 물론 책도 읽고 잠도 자고 원하는 대로 편안하게 휴식을 취할 수 있어 인기가 높습니다. 특히 집에서 쉽게 갈 수 있는 가까운 거리에 있다는 점에서 많은 사람들이 온천보다는 찜질방을 찾습니다. 동네 찜질방 좋잖아요. 그러니까 애기들 뭐 놀기도 좋고 넓기도 하니까 비용적으로도 그렇고 온천은 관심 없고 그냥 찜질방을 많이 와요. 또 하나, 따로 목욕탕을 가야만 했던 옛날과 달리 지금은 어느 곳에서든지 따뜻한 물이 넘치는데요. 단순히 따뜻한 물에 목욕을 하기 위해 온천에 갈 이유가 없는 거죠. 그러다 보니 온천에 대한 관심은 자연스레 멀어졌는데요. 온천을 찾는 매력적인 유인 요소가 필요한 시점입니다. 그 아산 지역에 우리 새 온천이 발전하기 위해서는 기존 그 온천이 갖고 있는 전통 기능 플러스 앞으로는 이제 테라퓨릭 온천이라고 그러는데요. 우리가 그 힐링 온천이라고도 하고 그런 치유의 그 기능을 좀 넣어서 부가가치를 붙이는 그런 방향으로 온천이 발전돼야 된다고 보고 있고요. 특히 원양 온천은 왕의 온천이라는 우리 옛날에 보면은 그 온궁이 있었던 자리고 아주 그런 그 도시의 마케팅에는 상당히 중요하면서 이제는 그런 그 소재를 좀 더 가시화시키고 문화재 활용으로 우리가 엮으면서 지역 재생까지. 다시 스위스의 로이커바트로 가볼까요? 온천이 많은 사랑을 받고 있지만 로이커바트의 아름다운 자연 경관 속에서 캠핑을 즐기는 사람들도 많습니다. 요즘 우리도 캠핑에 관심 갖는 분들이 많죠? 온몸으로 대자연을 느끼며 가족, 친구, 연인과 함께하는 것이 바로 캠핑의 가장 큰 매력이 아닐까 싶은데요. 덕분에 로이커바트엔 온천과 캠핑을 함께 즐기는 사람들이 많습니다. 바드라가츠에도 온천을 즐기는 특별한 방법이 있다고 하는데요. 그런데 이분들은 어딜 가시는 걸까요? 깊고 깊은 동굴 속. 활활 흘러나오는 저 물이 바드라가츠 온천의 시작인데요. 온천의 첫 시작을 찾는 여행은 신비한 동굴 속을 탐험하는 재미있는 체험입니다. 온천을 즐기는 또 다른 방법인 거죠. Und so haben sie dann auch Paracelsus als ersten Badearzt in die Schlucht geholt, der hier unter anderem sagte, dieses körperwarme Wasser, 36,6 Grad, sollte man morgens nüchtern trinken, das sei gut für unsere Innereien. Um das Jahr 1623 baute Abt Bonifatius an dieser Stelle, wo wir jetzt stehen, das erste Badegebäude außerhalb der Quellschlucht. Und von da weg entwickelte sich natürlich ein großer Badetourismus hier im alten Bad Pfäfers. 이렇게 도시 이곳저곳을 온천과 관련한 여러 테마들로 꾸며놓은 바드라가츠는 깨끗한 도시 관리로 사랑받고 있습니다. Es ist ein stetiger Kampf um Gäste natürlich in der Schweiz, um die man buhlen muss aus dem In- und Ausland. Parks werden gepflegt, Wanderwege werden unterhalten von der Gemeinde. Es gibt die Pizzolbahnen, die zum Skifahren hier einladen und viele touristische Attraktionen und vor allem auch Anlässe, die immer wieder in dieser Region stattfinden und Gäste anziehen. 이번에는 도시 전체가 잘 가꾸어진 공원 같아 휴식하기 좋은 도시 바트키싱엔으로 가볼까요? 온천
온천 입욕뿐 아니라 온천수를 이용한 각종 음료를 마실 수 있고요. 공원에는 이렇게 누구나 가볍게 온천을 즐길 수 있도록 족욕장도 마련해뒀네요. 날씨가 좋을 땐 야외에서 음악회도 자주 열리는데요. 흐리거나 비 오는 날엔 저 무대가 회전을 해서 실내에서 음악회가 열립니다. 멋진 연주에 모두들 귀를 기울이는데요. 매일 2번 바트키싱엔에서 자체 운영하는 온천 오케스트라의 연주가 있습니다. 자연과 조화를 이루며 멋진 하모니를 만들어내는 음악회는 바트키싱엔을 찾는 또 다른 이유가 됩니다. Zum Beispiel die Kuranlagen hier. Wir befinden uns hier im Kurgarten. Der wird sehr aufwendig gepflegt. Man hat eine wunderschöne Bepflanzung im Sommer. Es gibt eine neue Bepflanzung im Herbst, dass also immer alles blüht, dass die Palmen hier stehen, dass die Bäume geschnitten sind, dass alles einfach attraktiv ist für unsere Gäste, die sich ja hier in Bad Kissingen erholen möchten. Es gibt natürlich ein sehr umfangreiches Kulturprogramm. Wir haben im Sommer ein internationales Klassikfestival. 많은 사람들이 즐거워하는 다양한 문화 이벤트는 지역의 모든 이들이 힘을 합쳐야만 가능한데요. Es gibt natürlich einen Marketingplan, den die Stadt vorstellt, wo wir daran partizipieren. Das ist meistens ein finanzielles Engagement, was wir da machen und sagen, okay, um die Stadt voranzutreiben, bringen wir einen gewissen finanziellen Beitrag. Andersrum ist es natürlich so, dass da durch die Stadt diverse Aktivitäten in Bad Kissingen organisiert werden, die durch uns mitgetragen werden. Also egal in welcher Form, Sponsoring, ähnliches. 푸르른 자연이 가슴을 탁 트이게 하는 바트크로징겐. 넓게 펼쳐진 초록빛깔을 보니 마음이 편해지죠. 자연과 함께 숨쉬는 진정한 휴식을 경험할 수 있습니다. 멋진 자연 경관과 다양한 이벤트로 온천 도시로 발전하면서 주민들의 일자리가 늘어났는데요. 덕분에 마을의 분위기도 좋아지고 주민들이 화합하는 계기가 됐습니다. Persönlich ich bin eine Mitarbeiterin von Vita Classica, ist mir eine wichtige Arbeitsplatz, ja, eine Arbeitsstelle, sehr wichtig. Und ich wohne gerade 8 Kilometer von hier, so es ist sehr nah von wo ich wohne. Ja. Es ist ein sehr angenehmer Arbeitsplatz hier, praktisch gute Kollegen, Zusammenarbeit, sehr super, gute Arbeitgeber, sehr sympathisches Arbeitsklima, wirklich zuvorkommend. 한편 우리나라에도 특색 있는 스파가 있습니다. 지역의 특산물인 홍삼과 스파를 결합해 테라피를 하고 있는데요. 보글보글 올라오는 부드러운 홍삼 거품으로 온몸을 마사지하는 모습이 독특하죠.
천연 온천은 아니지만 홍삼을 이용한 다양한 테라피 덕분에 많은 관광객들이 찾아오고 있습니다. 저희는 행정과 여러 사회단체 및 군부대 업무 협약을 맺어서 그분들과 같이 스파를 즐길 수 있는 기회를 만들었고요. 또 국내 여행사와 제휴를 해서 지금 운영을 하고 있고, 더 나아가서 해외에 있는 관광객을 유치하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 또 온천 치료를 중심으로 전문 의료 시스템을 갖춰 경쟁력 있는 온천을 만들기 위해 애쓰는 곳도 있는데요. 일반적인 한의원의 진료 방식에 온천욕을 접목한 치료센터입니다. 한방의 기술력과 온천수의 효능을 더하면 어떤 효능이 있을까요? 체온열 검사, 체성분 검사 등 여러 가지 진단을 통해 개인별 맞춤형 온천 치료를 받을 수 있습니다. 이제 6주간 온천욕 실험을 했던 분들이 어떻게 변화했는지 알아볼까요? 경항통과 요통으로 힘들어했던 어머니들은 어떨까요? 지금 5주인데요. 제가 어깨가 이렇게 뒤로 이렇게 하려면 이쪽 어깨가 이렇게 더 아파서 이게 잘 안 됐었어요. 그런데 지금 지지난주부터는 이게 돼요. 온천에서 운동을 하면서 아팠던 어깨와 뒷목은 물론 온몸의 긴장이 풀어지고 유연해지는 효과까지 나타났는데요. 머리를 앞뒤로 움직이는 데 중요한 역할을 하는 머리 반사근. 과로나 잘못된 습관 등으로 이 근육에 스트레스가 쌓이면 통증이 유발되는데요. 온천수의 함유 성분이 근육에 해로운 성분을 배출해주고 자극받던 신경이 풀어져 통증이 사라지는 겁니다. 실제로 점점 시간이 지날수록 통증이 완화되는 걸 볼 수 있습니다. 체온이, 그죠? 전반적으로 체온이 좀 많이 낮아져 있었죠. 근데 온천욕을 하게 되면은 이런 체온 상승 효과가 좀 있어요. 그러면서 이 근육의 그 관절 부위에 있어서의 그런 운동 능력도 좀 향상이 되기 때문에 훨씬 더 좀 좋아지는 거. 본인이 느끼는 거야. 3분의 1 요통이 심하셨던 어머님은 얼굴이 어떨까요? 많이 좋아졌어요. 수치를 해서 그러나 그 다리가 땡기고 막 그랬거든요. 네. 여기서 이제 가래떡 쓰는 것처럼 네. 그게 없어졌어요. 수치를 하면서 없어졌어요. 통증이 심했던 허리에 강한 수압을 주고 운동을 병행했는데요. 아픈 허리 때문에 당겼던 다리까지 좋아졌습니다. 허리에 통증이 나타나는 건 외부의 압력으로 허리에 무리가 생기면 척추관절의 추간판이 신경을 누르기 때문인데요. 통증 부위에 온천으로 압력을 가하면 정수압과 부력이 작용해 척추가 제자리를 찾아 통증이 완화됩니다. 온천의 좋은 성분과 정수압의 효과까지 더해져 통증이 많이 완화된 걸 볼 수 있습니다. 그 수치료하는 과정 중에서 한 30% 정도 통증이 좀 완화되고 환자분이 활동량이 늘어나면서 주위 분들이 오히려 환자분의 그 얼굴이 좀 편해지고 환자분도 그런 통증 경감을 통해서 활동량이 증가돼서 여러 가지 생활상에 있어서 이 즐거움, 특히나 이제 증상이 완화되면 이제 연세 드신 분들은 이 우울증이라든지 이런 것들도 개선이 되고. 소아비만 아이들에게서는 놀라운 결과가 나왔습니다. 콜레스테롤 수치가 줄어들고 키가 많이 자란 건데요. 온천에서 뛰어놀면서 스트레스 없이 운동하는 일석이조의 효과를 거뒀습니다. 비만인 아이들은 보통 사춘기 호르몬이 과다 발생하는데요. 이 호르몬 때문에 성장판이 빨리 닫히는 문제가 발생합니다. 그런데
그런데 온천은 혈액순환을 촉진하고 신진대사율을 높여 체중을 감소시키고 성장판이 다치지 않게 유지합니다. 다시 온양 행궁으로 가볼까요? 행궁의 탕실에서는 어떤 일이 있었을까요? 이렇게 온천욕을 하시면 피곤도 풀리고 피부도 한결 매끄러워지실 겁니다. 그래, 옛말에 하루를 목욕하면 3일을 휴식하는 것 같고 이틀을 목욕하면 엿새 휴식하는 것 같다 하였네. 예, 아기씨. 특히 이곳 온양의 물이 다리를 다친 아기 나았다는 전설이 내려와서 예로부터 찾는 사람들이 많다 합니다. 그렇구나. 온천욕을 즐겼더니 피부가 한결 고와진 것 같네. 아버마마께서도 습창이 호전되었다고 하시지? 예, 많이 호전되셨습니다. 어이가 탕약은 위를 손상하고 환약은 열을 다스리는 게 느려 습창의 열을 다스리는 데는 온천만한 것이 없다 하였습니다. 현종은 피부병 때문에 온천을 특히 많이 찾았는데요. 현종실록을 보면 왕이 치료차 왕대비, 중궁, 공주들과 함께 온양으로 행차했다는 기록이 남아 있습니다. 우리가 온천수가 그 요양의 여러 가지 그 목적으로 사용되고 있습니다. 피부 질환, 뭐 순환기 질환, 내분비 질환, 소화기 질환, 뭐 정신과적 질환 여러 가지 많이 사용되고 있습니다만은 그 중에 이제 현재에서는 그 여성들의 피부 미용과 관련해서 관심을 많이 가지고 있습니다. 그래서 온천수 자체가 다양한 보습 효과가 있고 그다음에 또 우리가 세정 효과가 있고 항균 효과가 있고 항소염 효과가 있고 하기 때문에 우리가 온천수를 갖다 적절하게 이용하면 여성 피부 미용에도 상당히 많은 도움을 받을 수 있으리라고 생각합니다. 온천의 피부 미용 효과와 관련해서 빠질 수 없는 나라가 프랑스인데요. 프랑스의 아담한 마을 아벤느를 찾았습니다. 아벤느 온천센터는 민감성 피부에 대한 관리 및 치료 전문으로 프랑스 최초의 피부의학적 온천센터인데요. 피부과 의사의 처방은 필수며 개인별 프로그램을 통해 치료를 받습니다. Déjà au bout de quelques jours, donc Coralie souffre beaucoup moins de ses démangeaisons et donc a des nuits beaucoup plus complètes et sereines. Donc c'était vraiment un programme complet qui va aider aussi bien les tout petits que les adultes à gérer cette peau difficile dans leur vie quotidienne. 아벤느 온천센터는 특히 습진과 아토피성 피부염, 건선 등 심한 피부질환 환자들을 집중 관리하는데요. 깨끗하고 순수한 온천수만으로 피부의 독소를 빼는 치료를 통해 피부 질환으로 고통받던 많은 사람들이 효과를 봤습니다. 온천수의 효능, 정말 놀랍지 않으세요? 아이들의 표정과 그림을 통해서도 그 변화가 드러납니다. 아벤느는 치료센터뿐 아니라 온천수를 이용한 화장품 개발에 힘써 막대한 부가가치를 창출하고 있는데요. 마을 이름 자체가 브랜드가 됐습니다.
parce que ça, faudrait que je vérifie le pourcentage. Alors je vais peut-être pas donner un pourcentage exact pour pas me tromper, mais je veux dire que c'est la majoritaire. Hein. Donc le groupe Pierre Fabre, c'est un groupe pharmaceutique. C'est un groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires de pratiquement 2 milliards d'euros, donc sur l'année dernière, hein, l'année 2012. Et au sein de ce chiffre d'affaires du groupe Pierre Fabre, hein, 52% sont réalisés par les marques dermocosmétiques. Les marques dermocosmétiques, hein, dont la plus importante hein, est la marque Eau-Thermale Avène. 아벤느 온천을 개발하고 산업단지를 조성한 고 피에르 파브르 회장. 마을을 사랑하는 마음으로 시작한 온천 사업은 침체됐던 지역을 살리는 큰 역할을 했는데요. 온천이 발전하면서 마을에는 차차 사람들이 늘어났습니다. 방학이라 조용하지만 사실 이 학교는 폐교됐다가 다시 문을 연 마을의 소중한 학교입니다. Et dès lors qu'il y a maintenant à peu près 350 employés directement par le groupe Fabre ici, donc avec les indirects, c'est-à-dire ce qui va autour, il faut doubler, à peu près 700 personnes se trouvent dans la Haute-Vallée, automatiquement les équipements publics qu'il faut mettre autour sont obligés de se développer. 이전과 달리 활기가 넘치는 마을에 주민들의 얼굴에도 웃음꽃이 피는데요. Une activité, des commerces qui se créent, etc. Par conséquent, moi-même, je suis très optimiste à titre personnel, puisque même dans ma famille, mon fils est venu s'installer à Avène avec ses enfants pour prendre la succession. Par conséquent, je ne peux être qu'optimiste. 이렇게 온천의 산업화가 성공했던 이유, 바로 온천수의 성분 분석부터 관리 시스템까지 과학적인 연구를 통해 기반을 마련했기 때문인데요. 아벤느의 온천수 연구소에서는 지질학과 지리학 등에 근거해 심도 있는 온천수 연구를 하고 있습니다. 온천수에 대한 철저한 과학적 검증은 아벤느의 온천이 많은 사람들의 신뢰를 얻을 수 있게 해줍니다. La première mission du laboratoire est une mission de contrôle, de surveillance du gisement thermal. Donc on est vraiment les garants de la stabilité et de l'absence de contamination au niveau du gisement thermal. Régulièrement, on va investiguer d'autres choses sur cette eau thermale. Donc à l'heure actuelle, je ne sais pas, mais en tout cas, la recherche se poursuit ici à Avène sur cette eau thermale d'Avène. 그에 비해 우리나라는 온천수의 체계적인 관리 시스템이 부족한 것이 현실입니다. 우리의 온천은 대부분 자연적으로 생성된 지하수가 지열과 암석 속의 성분을 공급받아 지표면이 균열된 틈으로 솟아올라 생성되는데요. 우리나라 온천은 비가 오면 빗물이 땅속에 스며들어서 10년, 20년, 30년 그 돌아가는 동안 온천수로 변하는데 그 밑에 있는 그 바닥 아스팔트 부분이 전부 다 아스팔트로 포장이 돼 있어서 그 빗물이 들어가지 않기 때문에 온천수가 수위가 내려가고 있는 가장 큰 문제입니다. 온천의 가치를 제대로 드러내기 위해서는 깨끗한 관리는 필수. 우리에게도 전문적인 온천수 관리 시스템이 꼭 필요합니다. 이번에는 또 다른 온천을 찾아가 볼까요? 중세시대의 분위기를 간직한 오래된 도시 프라하. 도시에 낭만이 흐르고 있습니다. 프라하를 지나 이제 동화 같은 마을 까를로 비바리로 향합니다. 까를로 비바리는 마시는 온천으로 유명한 도시인데요.
시내 곳곳에는 온천물 수도꼭지, 콜로나다가 마련돼 있고 관광객들은 이곳의 명물인 목이 긴 특이한 모양의 온천컵을 사서 물을 마십니다. 각각 온천수의 성분이 다른 콜로나다를 찾아다니는 재미가 있습니다. 그런데 이곳에서 반가운 사람들을 만났습니다. 체코에 여행 온 우리나라 분들이었는데요. 이 어색이 물 같은 게요. 목세우리 하면서 소화도 잘 되고 트름이 나요. 그런 게 괜찮아요. 좋아요. 까르로 비바리에는 온천 박물관도 있는데요. 박물관 내부의 정중앙에서 온천수가 솟아오르고 있는 게 인상 깊죠. 도시의 원형을 보존하면서 여행객들이 이국의 정서를 만끽할 수 있도록 만드는 다양한 컨텐츠가 돋보입니다. 한편 우리도 온천수를 이용한 산업화의 첫 단추를 꿰는데요. 온천수 연구와 더불어 온천수와 잘 어우러지는 한약 성분을 추출해서 온천수 화장품을 만들고 있습니다. 시와 대학이 협력해 열심히 연구한 끝에 이제 곧 시판될 예정이라고 하네요. 시중에 나와 있는 제품 같은 경우에는 증류수를 100% 사용하였습니다. 근데 본 제품 같은 경우에는 온천수라는 물을 사용함으로 해서 우리 화장품에서 가장 중요하게 생각하는 유분과 수분의 항상력을 높일 수 있었고요. 특히 수분감에서 아주 좋은 효과를 볼 수 있었습니다. 그리고 스킨 같은 경우에는 온천수 물이 99% 이상 들어감으로 해서 유수분이 특히 더 좋아짐을 느낄 수 있었고요. 거기에 추가적으로 말씀드리자면 온궁 추출물이라는 한약재랑 그다음 온천수 물이랑 이렇게 같이 복합됨으로 해서 더 좋은 효과를 누릴 수 있었습니다. 화장품 외에도 우리의 온천을 살리기 위한 노력이 계속되는데요. 특히 수도권과 연결된 전철이 개통돼서 온천 활성화의 밑거름이 됐습니다. 온천을 찾아온 손님들을 풍물놀이패가 신명나게 맞이해 주는데요. 예, 여기 전철 생기면서부터 우리 두 부부가 달로 끊어서 댕겨요. 노인 방문객들을 위한 쉼터도 따로 마련해뒀습니다. 어르신들이 온천을 즐기고 나서 함께 장기를 두거나 커피를 마시고 책을 읽는 등 시간을 보내는 장소로 사랑받고 있습니다. 온양 온천역 앞에서 5일마다 크게 열리는 시장은 볼거리를 더욱 풍성하게 해주는데요. 재미있는 구경거리에 장날이면 더 많은 사람들이 온천을 찾아옵니다. 시에서도 다가오는 온천 대축제를 준비하느라 분주한데요. 지역의 문화와 자원을 활용해 재미있는 축제를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 그거를 정착하는 거하고 그 온양온천을 중심으로 대한민국 온천 대축제를 개최를 해서 온천 관광산업을 활성화해 나가려고 노력을 하고 있습니다. 지금 그 아산 근처에는 우리 국민들 중에 많은 사람들이 좋아하는 가장 존경하는 인물 중에 대표적인 성우 이순신이라든지 아니면 임금님 행차인 온궁 행렬 축제라든지 또 외암 민속마을 등이 있습니다. 구슬이 섬알이라도 꿰어야 보입니다. 주변 관광지하고의 그 온천하고의 유기적 결합, 그것이 있어야만이 창조 산업화하는 큰 방법이라고 생각을 하고 있습니다. 단순한 위락시설에서 벗어나 레저와 휴식, 치료까지 힐링 아이콘으로 거듭나기 위해 또 세계 온천과 비교해도 뒤지지 않는 우리만의 특색이 담긴 온천으로 부활하기 위해
지금도 우리의 온천은 꿈을 꾸고 있습니다.